پوچھا کیا خدا کو دیکھا کہ نہیں؟ ہر ایک نے کہا نہیں دیکھا۔ امت نے حضور سے بھی سوال کیا، سرکار نے جواب دیا نادانو، مجھ سے پوچھتے ہو رب کو دیکھا کہ نہیں؟ جس نے رب کو دیکھنا ہو آؤ، آئینہ چہرہ مصطفیٰ میں میرے خدا کو دیکھو۔ جس نے خدا کو دیکھنا ہو وہ مجھے دیکھ لے، جس نے خدا کو دیکھنا ہو من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا ہے، سرکار فرماتے ہیں اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی، پتہ تھا اس کو کہ وقت آئے گا لوگ اعتراض کریں گے سرکار کیسے جا سکتی ہیں۔ خدا فرماتا ہے نادانو، یہ تو سرکار تو نہیں کہہ رہے کہ میں جا رہا ہوں، یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ محمد کو میں لے کر جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ خدا فرماتا ہے کیا میری قدرت پر کسی کو شک ہے؟ نہیں مولا تیری قدرت پر شک نہیں۔ تو خدا فرماتا ہے میرے مصطفیٰ کا تو یہ دعویٰ ہی نہیں کہ میں آج خود گیا ہوں، یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے یار کو لے جا سکتا ہوں۔ اگر مجھے قادر مانتے ہو تو میں لے جانے پر بھی قادر ہوں، واپس لانے پر بھی قادر ہوں، میں لا بھی سکتا ہوں لے جا بھی سکتا ہوں۔ سبحان الذی، وہ ذات پاک ہے ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے، وہ ذات پاک ہے بری ذمہ۔ اور آگے فرمایا بے عبد بے رسول ہی بے نبی ہی بے حبیب ہی نہیں فرمایا۔ پتہ ہے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے سرکار جب اللہ کریم کے حریم نور میں پہنچے تو خدا نے فرمایا بما اشرفک یا محمد، اے میرے محبوب ذرا آج تو یہ بتا کہ میں آج تجھے کون سا لقب عطا کروں، محبوب میں تجھے کون سا نام عطا کروں، کون سا لقب عطا کروں؟ تو پتہ ہے سرکار نے کیا عرض کیا؟ مولا کریم تو نے مجھے قرآن میں مزمل بھی کہا، مدثر بھی کہا، طٰہٰ بھی کہا، یاسین بھی کہا، مجھے بشیر بھی کہا، مجھے نذیر بھی کہا، سراج منیرہ بھی کہا، داعی اللہ بھی کہا، سب کچھ کہا، مگر بھرے قرآن کہیں تو نے مجھے اپنا بندہ نہیں کہا۔ مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ آج اس منزل پہ بیٹھ کے تو مجھے اپنا بندہ بھی کہہ دے۔ خدا نے فرمایا بما اشرفک یا محمد، پیارے میں تمہیں کس نام سے پکاروں، کیا لقب عطا کروں؟ تو جواب آیا بنسبتی الیک بالعبودیہ، مولا میں جو تیرا بندہ ہوں تو مجھے کبھی تو بندہ بھی کہہ کے پکارا کر۔ خدا نے فرمایا پیارے اگر یہ لقب تجھے اتنا ہی محبوب اور پسند ہے تو جس آیت میں تیری اس سیر کا تذکرہ کروں گا اس میں اور کوئی لقب نہیں عطا کروں گا، اس میں یہی کہوں گا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد خاص کو سیر پر لے گئی، اپنے عبد خاص کو سیر پر۔ اور آپ یہ جانتے ہیں جبریل نے آ کر کیا سندیشہ دیا تھا، پیغام کیا دیا تھا جبریل امین نے آ کر؟ یہی کہا ان اللہ اشتاق الی لقاک یا رسول اللہ، اللہ پاک آپ کی دید کا دیدار کا مشتاق ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا رب مکے میں حضور کو نہیں دیکھ رہا تھا؟ جی مکہ پاک میں کیا اللہ پاک اپنے محبوب کو نہیں دیکھ رہا تھا؟ بھئی بولو تو صحیح، دیکھ رہا تھا کہ نہیں؟ تو دیکھ تو یہاں بھی رہا ہے، پھر وہاں کیوں بلایا؟ اور جبریل یہ پیغام کیوں دیتے ہیں کہ آپ کو اللہ پاک دیکھنے کا مشتاق ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں در حقیقت خدا فرمانا یہ چاہتا ہے محبوب یہاں تیری حقیقت پر ہم نے 70,000 پردے دیے، تیرے چہرہ نور پر ہم نے 70,000 حجاب دیے ہیں، پردے دیے ہیں۔ اگر میں ایک پردہ اٹھا دوں تو دنیا میں کوئی ایک آنکھ بھی ایسی نہیں ہے تیرے نور کو دیکھنے کی متحمل ہو سکے۔ پیارے آج ایسے کرتے ہیں تیرے سارے 70,000 حجابات اٹھا دیتے ہیں، اس لیے کہ نہ تجھے کوئی اور دیکھ سکتا ہے نہ مجھے کوئی اور دیکھ سکتا ہے۔ پیارے آج ذرا تو وہاں جو فرشتوں کا قبلہ ہے، اور میں پڑھ رہا تھا اعلیٰ حضرت کے متعلق، وہ فرماتے ہیں کہ اس نماز میں صرف انبیاء اور رسل اور ملائکہ شامل نہیں ہوئے۔ فریدی صاحب سنیے، اس نماز میں حضور کی امت بھی شامل ہوئی، اس نماز میں حضور کی امت بھی شامل ہوئی ہے۔ اور فرمایا حفظ مراتب تھا، فرق تھا درجات کا، کچھ پہلی صف میں تھے، کچھ تھوڑے سے دوسری صف میں تھے، کچھ تیسری میں، کچھ چوتھی میں، کوئی بیت المعمور کے اندر تھے، کچھ بیت المعمور کے باہر تھے۔ اور جو نیک تھے ان کے کپڑے لباس اجلا صاف ستھرا نکھرا ہوا تھا، اور جو گناہگار تھے وہ بھی شامل، مگر لباسوں سے پتہ لگ رہا تھا کہ یہ
गुनाहगार हैं, ये मुजरिम है, मगर सारी उम्मत नबी करीम अलैहि सलाम की वहाँ हुजूर के इब्तिदा में नमाज पढ़ रही थी आलम अरवा। तो अजीज़ा ने मुकर्रम, मलाइका अर्ज करते हैं मौला करीम हमारी तो यहाँ ड्यूटियां हैं, हम तो जा नहीं सकते वो ड्यूटी छोड़कर, कोई तो ऐसी सूरत बना दे कि हमें भी तेरे यार का मुखड़ा नसीब हो जाए, हम भी महबूब का जलवा कर लें। तो खुदा ने फरमाया फिर ऐसे करो, मेरे महबूब की राह गुजर पे बैठ जाओ, जहां जहां से मेरे महबूब ने गुजरना है। मलाइका ने अर्ज किया मौला कहां से तेरे महबूब ने गुजरना है? फरमाया ये सिदरतुल मुंतहा, ये शजरे तूबा है, ये शजर तूबा है, और सिदरतुल मुंतहा पे ये जो बेरी का दरख्त है, इस बेरी के दरख्त पर पत्तों पर आकर तुम बैठ जाओ, हम यार को इधर से गुजार देंगे, तुम भी एक झलक मेरे यार की तक। तो सरकार फरमाते हैं इस यगशा सिदरा तमा यगशा, अल्लाह पाक फरमाता है उस सिदरा को ढांप लिया जिस भी शय ने ढांप लिया। तो सरकार फरमाते हैं मैं देख रहा था कि हर हर पत्ते पर गोया दिए से जल रहे थे, तो वो दिए नहीं थे बल्कि वो अनवारे मलाइका थे जो हुजूर की राह गुजर में हुजूर के दीदार के मुंतज़िर थे। जिब्रील के घर से गुजर हुआ, सरकार ने फरमाया जिब्रील को ख्वाहिश हो, कोई काम हो तो बताओ, हम वहां जा रहे हैं जहां तेरी परवाज नहीं जा सकती, जहां तेरा गुमान फिक्र ख्याल तसव्वुर नहीं जा सकता, कोई काम हो। कहा सोना दो काम हैं, छोटे छोटे हैं, दो काम आपके लिए तो छोटे छोटे हैं मगर मेरे लिए बहुत भारी हैं, बड़े। क्या काम है? अब देखिए बाज नादान कहते हैं कि बस अल्लाह से मांगो, अल्लाह के सिवा किसी से ना मांगो, मगर यहाँ जिब्रील हुजूर से मांग रहे हैं, अल्लाह से नहीं मांगा, अल्लाह से नहीं मांगा, हुजूर से मांग रहे हैं। सरकार ने फरमाया मांगो जो मांगते हो, जो तेरी तमन्ना हो। हालांकि है अर्श के करीब, सरकार से ये अर्ज नहीं किया कि मौला मैं तो अर्श के करीब रहता हूँ, ऊपर खुदा है, मैं खुदा के करीब हूँ, खुदा से ही मांग लूंगा, उधर से क्यों मांगू? नहीं, पता था कि सब कुछ देता खुदा है लेकिन देता है सदका मोहम्मद का। नारे तकबीर, सब कुछ दिया हुजूर ने। सरकार ने फरमाया मांग। अब अगर ये गैरुल्लाह से मांगना कोई खिलाफे क्यास बात होती तो सरकार क्यों कहते हैं कि मांग जो मांगना है, मांग जो मांगना है। और जिब्रील क्यों ना कहते कि हुजूर मैं आपसे नहीं मांगता, मैं तो सीधा डायरेक्ट बराह रास्त अल्लाह से मांगू, अल्लाह से मांगू। और ये मैं आज बड़े दिनों के बाद ये बात ज़हन में आ रही है। एक बंदे ने कहा पीर सही जब अल्लाह हर शय देता है तो फिर गैर से क्यों मांगे? आपका क्या अकीदा है, क्या अकीदा है? जब अल्लाह के पास किस शय की कमी? मैंने क्या किसी शय की कमी नहीं है, किसी भी शय की कमी नहीं है। उसने कहा फिर अल्लाह जब हर शय देता है तो आप फिर गैरों से क्यों मांगते हो? कभी सरकार से मांगते हो, कभी अलीउल मुर्तजा से मांगते हो, कभी किसी फकीर पीर फकीर वलियों से मांगते हो, बुजुर्गों से मांगते हो। मैंने कहा भी ये बता अल्लाह पाक क्या अता करता है? उसने कहा जी सब कुछ अल्लाह पाक देता है, ईमान अल्लाह पाक देता है, रिज्क अल्लाह पाक देता है, बच्चे अल्लाह पाक देता है, जमीन अल्लाह पाक देता है, अच्छा फसलें अल्लाह पाक ज्यादा बेहतर करता है, सब कुछ तो अल्लाह पाक देता है, आप किसी और से क्यों मांगते हो? मैंने कहा यार तेरी बात बिल्कुल सच्ची मेरे दिल को लगती है, सब कुछ अल्लाह देता है, सब कुछ अल्लाह देता है। मगर मैंने कहा यार मुझे अल्लाह बाद में चाहिए, पहले मुझे ये बता अल्लाह कहाँ से मिलता है? अल्लाह भी तो एक यानी एक हस्ती है ना, एक शख्सियत, एक जात है, ठीक है। मैंने कहा बीवी अभी मुझे नहीं चाहिए, अभी मुझे माँ नहीं चाहिए, अभी मुझे बाबा नहीं चाहिए, अभी मुझे बेटे नहीं चाहिए, अभी मुझे रिश्तेदारियां नहीं चाहिए, मुझे जमीन नहीं चाहिए, मुझे अभी ईमान भी बाद में ले लूंगा, अपने जमीने जायदाद माल मवेशी डंगर ये सारी दुनिया की मता बाद में ले लूंगा, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मुझे ये बता मुझे तो रब चाहिए, बता रब कहाँ से मिलता है? तूने कहा बीवी अल्लाह से मिल गई, भाई अल्लाह कहाँ से मिला? उसने कहा जी ये तो मुझे भी पता नहीं। मैंने कहा तुझे पता नहीं मगर मुझे पता है कि रब